Unit 5, electrical traction. The topic previously we covered it is advantage introduction and advantage and disadvantage of electric traction actually. Okay, so we have traction is divided into two, mainly two types, that is electric traction, non-electric traction, right? Compared to non-electric traction, we have there's advantages are there for electrical traction compared to non-electrical traction, right? So we have discussed in the last class, and also we have covered the review of existing electrical traction system in India. Actually, that is also covered. And in this class also, we are going to cover the system of traction and system of track electrification. How the it is all these things are under review of existing electrical traction system in India only. All right. Coming to the next, we are going to class, that is system of traction. Coming to the class, the topic covered here, system of traction, right? Just to already just I have covered this topic, a small discussion here. We'll give a brief discussion, right? System of traction. That's traction system. It's what is meant by actually traction. Traction is nothing but a moving of any vehicle, either it is a bike or car, anything. Either it is a locomotive also, right? So traction system is normally classified into two types based on the type of the energy given as input to drive the system, and they are అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా అక్కడ. సో ఈ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ అంటే, సో టు మూవ్ ఎనీ వెహికల్, టు మూవ్ ద ఎనీ వెహికల్, అవునా? ఆ టు మూవ్ ఎనీ వెహికల్ ఏమంటారు, ట్రాక్షన్ అని చెప్పాను. సో విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్, వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అనేది మనకి ఇక్కడ పాయింట్, అవునా? ఇక్కడ అదే వాడు చెప్పింది, బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గివెన్ టు ద ఇన్పుట్ టు డ్రైవ్ ద సిస్టమ్. అంటే ఈ ట్రాక్షన్ ని మూవ్ చేయాలి అంటే, ఆ వెహికల్స్ ని మూవ్ చేయాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నువ్వు ఇన్పుట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నావు అనేది బేస్డ్ ఆన్ దట్ there are two types mainly. First one in the non-electrical traction system, the electric traction system, right? So already have discussed that is non-electrical traction system, nothing but without the use of electrical energy in the any medium, either it is intermediate or input or output. ఆ ఇన్పుట్ లో కానీ అవుట్పుట్ లో కానీ మీడియం లో కానీ మనం యూజ్ చేసుకోకూడదు. అలాంటి ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఏమంటామంటే నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ఓకే. So the traction system develops the necessary propelling torque which do not involve the use of electric energy at any stage. That is the point here. To drive the traction vehicle known as non-electrical traction system. Here I a small mistake I have done. This is known as non-electrical traction system. Okay, right? So the examples, that is direct steam engine drive and డైరెక్ట్ ఐసీ ఇంజన్ డ్రైవ్. అంటే ఐసీ అండ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ డ్రైవ్స్ అంటాం, ఓకేనా? ఇంటర్నల్ కంబషన్ డ్రైవ్స్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్. సో కమింగ్ టు ద very important, coming to electrical traction system, nothing but with the use of simple definition, the traction system develop the necessary propelling torque which do not involve the use of electric energy is nothing non-electrical traction system. With the use of electric energy at any stage, you can use any stage, it is a medium or intermediate stage యూజ్ చేసుకున్నావా, లేదా ఇన్పుట్ లో యూజ్ చేసుకున్నావా, లేక అవుట్పుట్ లో యూజ్ చేసుకున్నావా, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, then it is nothing but a electrical traction system, right? So the same I mentioned here, the traction system develops the necessary propelling torque which involves the use of electric energy at any stage to give the traction vehicle known as electrical traction system, right? So based on the type of the sources used to feed the electrical supply for traction system, electrical traction system may be classified into two groups. Simply I point ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో based on the type of the sources used to feed the electrical supply ని మనం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. ఎలక్ట్రికల్ సప్లైని ఎలా ఇవ్వచ్చు? సో there are some sources are there. ఏంటంటే సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ లోకోమోటివ్. సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ అంటే దానికి అదే ఎనర్జీ ఇస్తుందని మీనింగ్. అంటే సెల్ఫ్ కంటైన్డ్
అంటే మనకి ఎనర్జీ ఉంది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎనర్జీ ఉంది దాంట్లో. సో ఆ లోకోమోటివ్స్. అదర్వైజ్ సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్. నథింగ్ బట్ మనం యూజ్ చేసే ఇప్పుడు ట్రైన్స్ చూసావు, ఆ ట్రైన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు పైన మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అంటే నథింగ్ బట్ పవర్ లైన్ ఉంది వెళ్తుంది కదా. పవర్ లైన్ వెళ్తా ఉంటే మనం ఏంటి, ఈ ట్రైన్ ఏంటంటే ఇలా నేను అటాచ్ చేసుకుంటాను అంతే కదా, ఈ ట్రైన్ అటాచ్ చేసుకుంటాను, సమ్ డివైస్ యూజ్ చేసుకుంటాను టు ట్రాక్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ, అవునా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అన్నమాట. హియర్ హీ సెడ్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్. దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ అంటే ఈ ట్రైన్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ అనుకుంటే ఫెడ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద సోర్స్ వస్తుంది, ఓకేనా. రైట్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ లోకోమోటివ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో there are several types, so we go for the self contained locomotives, okay. So in this type the locomotives are vehicles, okay, themselves having a capability of generating electric energy for traction purpose. Examples such of electric locomotives are these are the examples. మీకు ఐడియా ఉంటుందమ్మా, ప్రెజెంట్ బ్యాటరీ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో బ్యాటరీ వెహికల్స్, బ్యాటరీ సైకిల్స్, అవునా, బైక్స్, ఈ బైక్స్ అని చెప్పేసి వచ్చాయి. ఇవన్నీ అంత కేటగిరీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ లోకోమోటివ్స్ ఓన్లీ, ఓకే. కార్స్ కూడా వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ, అవునా. సో కార్స్ కూడా ఏంటంటే బ్యాటరీ అంటే దట్ ఈస్ ఈ కార్స్ వచ్చేసాయి మనకి ఆల్రెడీ, అవునా. సో ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఏంటంటే సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ లోకోమోటివ్స్ అని చెప్తాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డెఫినేషన్ వాడు ఎప్పుడే చెప్పాడు. So the locomotives are vehicles themselves having capability of generating electrical energy. It's nothing but self-contained locomotives. Okay, right. Coming to first one, we have there are some advantages. Some examples are there. First one is steam electrical drive. So what is meant by steam electrical drive? So actually, in steam electrical locomotives, the steam turbine తీసుకుంటాడు, ఓకేనా. సో డ్రైవ్ ద జనరేటర్ యాక్చువల్లీ, ఓకే. సో ద స్టీమ్ టర్బైన్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ డ్రైవింగ్ ఏ జనరేటర్ యూజ్డ్ టు ఫీడ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ టు ఫీడ్ ద ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్. ఎలక్ట్రికల్ మోటార్కి మనకి కావాలి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కావాలి. అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చూసుకుంటున్నాడు, ఇన్ దిస్ లోకోమోటివ్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ స్టీమ్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రైవ్స్. సో స్టీమ్ టర్బైన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు, ద స్టీమ్ టర్బైన్, ఓకేనా. ద స్టీమ్ టర్బైన్ యూజ్ చేసుకుంటాడు ఫర్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ డ్రైవింగ్ ద జనరేటర్ యూజ్డ్ టు ఫీడ్ ద ఎలక్ట్రికల్ మోటార్. దట్ ఈస్ ద దిస్ కేమ్ స్టీమ్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రైవ్స్ అనమాట. Such type of locomotives are not general used for traction. ఇవేంటంటే ట్రాక్షన్ కి నేను ఏంటంటే యూజ్ చేసుకోలేను. ఈ సెల్ఫ్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రైవ్స్ ఏంటంటే ట్రాక్షన్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోలేము మనం, బికాస్ సమ్ మెకానికల్ డిఫికల్టీస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద స్టీమ్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రైవ్స్ లో, ఓకేనా. రైట్. కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ డ్రైవ్స్. సో ట్రైన్స్ కూడా ఉన్నాయి, డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ యాక్చువల్లీ. సో డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సమ్ ఫ్యూ లోకోమోటివ్స్ ఆర్ ఎంప్లాయింగ్ డీజిల్ ఇంజన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి కపుల్డ్ విత్ డీజిల్ జనరేటర్ యాక్చువల్లీ, ఓకేనా. సో విచ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ మోటార్, ఓకేనా. రైట్. సో డీజిల్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, ఓకేనా. డీజిల్ ఇంజిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకున్న డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ లో, సో డీజిల్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ హై స్పీడ్ టైప్ దట్ ఫీడ్స్ ద సెల్ఫ్ ఆర్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఆర్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డీసీ జనరేటర్. డీసీ జనరేటర్స్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా, టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ లో సపరేట్లీ అండ్ సెల్ఫ్, ఆ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోకోమోటివ్స్ ఆర్ డ్రైవ్స్ ఇన్ అదే ట్రైన్స్ లో, ఓకేనా. సో ద ఎగ్జైటేషన్ ఫర్ జనరేటర్ కెన్ బి సప్లైడ్ ఎనీ ఆక్సిలరీ డివైస్ ఆర్ బ్యాటరీ, ఏదైనా బ్యాటరీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్స్ లో మాత్రం, ఓకేనా. Right. So generally this type of that is a traction system is suggested in the area where coal and steam tractions are not available. Actually ఏంటంటే కోల్ కానీ అంటే మనకి తక్కువ అవైలబిలిటీ ఉందనుకోండి, అంటే మనకి దొరికింది అనుకో మన ఏపీలో, బట్ వేర్ we cannot get the coal and steam tractions ఏంటంటే we can use this type of diesel electrical trains. So there are some advantages are there and disadvantages are there also here about that is diesel electrical trains ki
ఏంటంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ ఏమో సమ్వాట్ ఈజీ. ఓకేనా. పవర్ లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో లోనే హియర్, ఎందుకంటే డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్లో. ఓకేనా. ఎఫిషియన్సీ కంపేర్ టు స్టీమ్, దట్ ఈస్ స్టీమ్ లోకోమోటివ్స్ కంపేర్ చేస్తే కూడా డీజిల్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ హై. ఓకేనా. సో ఇంకోటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ స్టీమ్ డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద ఓవర్లోడింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద డీజిల్ ఇంజిన్ ఈజ్ లెస్ అనమాట. ఇది ఒక్కటే మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకి. ఓవర్లోడింగ్ కెపాసిటీ మనకి కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకేనా. లేదు అనుకో అది డ్రాబ్యాక్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే లోకోమోటివ్స్, ఇప్పుడు బైక్ ఉంది, బైక్ సమ్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఇద్దరు వెళ్తారా, ముగ్గురు వెళ్తారు, ఒక్కోసారి నలుగురు కూడా వెళ్ళే చూసాను నేను. అవునా. సో యూ షుడ్ ద మోటార్ కెన్ విత్స్టాండ్ ఆర్ యూ షుడ్ డ్రైవ్ దట్ ఓవర్లోడ్ ఆల్సో. ఓకేనా కదా. సో ఆ ఓవర్లోడ్ కూడా కెపాసిటీ ఉండాలి కంపల్సరీగా. బట్ ఏంటంటే డీజిల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్కి ఏంటంటే the overloading capacity of the diesel engine somewhat less అనమాట కంపేర్ టు అదర్. ఓకేనా. సో బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఏంటంటే రన్నింగ్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆల్సో హై అనమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే డీజిల్ మనం యూజ్ చేసే డీజిల్ ఏంటంటే రన్నింగ్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ, దట్ ఈస్ డీజిల్ ఇంజన్స్ లో. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ అండర్ ద డీజిల్ ఇంజన్ ట్రైన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు petrol electric traction. The name itself, the system of traction actually used in road vehicles. అర్థమవుతుందా లేదా. పెట్రోల్ యూజ్ చేసుకునే వెహికల్స్ ఏమున్నాయి మనకి, బైక్స్, కార్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అవే లారీలు కానీ బస్సులు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసుకునేది ఏంటి ఇక్కడ, వాటినే పెట్రోల్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ చెప్తారు. ఓకేనా. So this type of traction is used in road vehicles such as heavy lorries, buses, avuna kada, right? So these vehicles are capable of handling overloads. Man telusu kada meeku bussulo enta mandi untaru kuda, avuna. At the same time this system provides fine and smooth control so that they can run on roads without any jerking gaani problems em raakunda. దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఏంటంటే పెట్రోల్ యూజ్ చేసుకునే వెహికల్స్ ఏంటంటే ఈజీగా ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా. రైట్. కమింగ్ టు ఫైన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాటరీ డ్రైవ్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే బ్యాటరీ యూజ్ చేసుకొని సప్లై ఇస్తున్నట్టు మనకి. ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఎలా వస్తుంది మనకి, బై యూజింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, రైట్. సో ఇన్ దిస్ డ్రైవ్ దట్ ఈస్ ఇన్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రికల్ డ్రైవ్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో ద లోకోమోటివ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. సో యూజ్ టు సప్లై ద పవర్ టు DC motors. ఓకే. DC మోటార్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్ కెన్ బి ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆపరేటెడ్ సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ లైక్ గూడ్స్ ట్రాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే వెంటనే అంటే సప్లై చేసుకోవాలనుకో, ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ప్రెజెంట్ ఉంది చూసారా, మైన్స్ లో కానీ ఇండస్ట్రియల్ వర్క్స్ లో కానీ ఏంటంటే లోపల ఇన్సైడ్ ఫాస్ట్ గా రన్ చేయాలంటే ఏదైనా సరే ఈ ప్లేస్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్లేస్ కి డెలివరీ చేయాలన్నా సరే ఏంటంటే ఈ బ్యాటరీ వెహికల్స్ అనేది సమ్వాట్ ఈజీ అనమాట. ఓకే. సమ్వాట్ గుడ్. ఓకే. దిస్ ఈస్ అబౌట్ బ్యాటరీ డ్రైవ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ లోకోమోటివ్స్. ఓకేనా. దిస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఆల్రెడీ. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్వాట్ discussion. And coming to second one, electrical vehicles, this is the second one. First one already we have explained, self-contained locomotives. Second one in the electric vehicle fed from distribution network. Okay na. Electrical vehicles fed from distribution network. Best example enti trains avuna kada. So right chuddam manaki discussion cheddam. Okay na. Simple. The definition is very simple. Vehicles in electrical traction system that receives the power from overhead distribution network, fed or substations with suitable spacing. Okay. Based on availability of supply, these group of vehicles are further divided into two types anamata. Endante source DC and AC and meaning ante ikkada. Okay. సింపుల్. వాడు చెప్పిన పాయింట్ నేను చెప్పాను చూసారా, ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్, మనం ట్రైన్స్ పైన సమ్ డివైస్ దట్ ఈస్ విచ్ ట్రాక్స్ ద ఎలక్ట్రికల్
లైన్ ట్రాక్ చేసుకుంటా వెళ్తా ఉంటుంది మనకి ఫస్ట్ ఇంజిన్ దగ్గర, అవునా? సో దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పేది అదే చెప్పింది ఇక్కడ. వెహికల్స్, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ అంటే వెహికల్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ దట్ రిసీవ్స్ ద పవర్. ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది పవర్? ఫ్రమ్ ఓవర్ హెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్. ఓవర్ హెడ్ అదే చెప్పాను పైన ఉంటుందని చెప్పేసి, అవునా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్, ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సప్లై, దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ విత్ DC సప్లై. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ట్రామ్ వేవ్స్, ట్రాలీ బసెస్ అండ్ రైల్వేస్. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ విత్ AC సప్లై. ప్రెసెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ ఆర్ ఆన్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ విత్ AC సప్లై. సో దట్ ఈస్ 85% of trains uses 80% of time. Let us say 80 or 85. Okay, present generation system operating with AC supply. Okay, right. First one we have system operating with DC supply. System operating with DC supply. రైట్, DC సప్లై యూజ్ చేసుకునేవి ట్రాక్షన్ మనం ఏమి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, ఓకేనా? ట్రామ్ వేస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూసారమ్మా, ట్రామ్ వేస్ అంటే మీరు సినిమాలు చూస్తుంటే ఫారెన్ లో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏమైందంటే ఒక అదే కొంచెం సాంగ్స్ దగ్గర మీకు కనిపిస్తుంది ఒక ట్రాక్ వస్తుంది. ఆ ట్రాక్ మీద ఒక చిన్న బస్సు లాంటిది, బస్సే అనమాట, సింపుల్ చెప్పాలంటే బస్సే. బట్ ఏంటంటే ట్రాక్ మీద వెళ్తుంటే విత్ యూజ్ ఆఫ్ లైన్, ఒక లైన్ యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. అంటే ట్రాక్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. సింపుల్ ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి, ఇదిగోండి ఈ డయాగ్రామ్, ఓకేనా? ఇవి ఏంటంటే ఇలా ఇదిగోండి ఇది బస్సెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే బస్సులు తిరుగుతూ ఉంటాయి, మనుషులు తిరుగుతుంటారు, ఇవన్నీ కామన్ అన్నమాట. బట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓవర్ హెడ్ లైన్, ఒక ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఉంది, ఇది ట్రాక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ హెడ్ లైన్ విచ్ ట్రాక్స్ ద పవర్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్, అవునా? రైట్, ఇది యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇదంతా కామన్ లైనే, బట్ ఏంటంటే ఒక ట్రాక్ లాగా, ఇదంతా ఒక ట్రాక్ అనమాట. ట్రాక్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ పక్కన చూసాను ట్రాక్, ఓకేనా? ఇక్కడంతా మామూలుగానే మనుషులు మామూలుగానే రన్ చేసుకుంటా, బస్సెస్ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ. అదే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రామ్ వేవ్స్ అంటారు వీటిని, ఓకేనా? సో that is coming to system operating with DC supply. Next thing tram ways, next trolley buses కూడా చూపిస్తాను మీకు. In case of available supply is DC ఉంటే మనకు సప్లై DC ఉంటే then the necessary propelling power can be obtained for the vehicles, ఓకేనా, from DC system such as ఏంటంటే కదా ఎగ్జాంపుల్స్ tramways, trolley buses, railways. So first we go for tramways, okay? Railways అంటే we go for direct AC supply కి వెళ్ళి చెప్పేసుకోవచ్చు మనం, ఓకేనా? బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ tramways అండ్ ట్రాలీ బస్సెస్ ఓన్లీ, ఓకేనా? ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ DC సప్లై గుర్తుపెట్టుకోండి, DC సప్లై యూజ్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ, ఓకేనా? సో tramways ఇక్కడ I have given a small discussion here. Tramways, okay? Tramways are similar to the ordinary buses, right, and cars, but only the difference is they are able to run only along the track, okay na? Along the track నేను జస్ట్ చూపించాను చూసారు అక్కడ, ఓన్లీ అలాంగ్ ద ట్రాక్. ఇదంతా ట్రాకే కాదు, కనిపిస్తుంది మీకు, ఇది ఒక లైన్, ఇది ఒక ట్రాక్, అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ట్రాక్ అన్నమాట. ఇదిగోండి దీనికి సపరేట్ ఒక లైన్ ఉంది, సింగిల్ లైన్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక సపరేట్ లైన్ ఉంటుంది, ఓకేనా? రైట్, సో ఐ హావ్ డిస్కస్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. Operating power supply for the tramways are 5500 volts DC, okay? So which fed from single overhead conductor acts as positive polarity. Single overhead line, here I mentioned single overhead line. This is for single overhead line for this tramway, and this is another track, used for another single overhead line, right? So which that is fed at suitable points from either power station or substation, and the track rail acts as return conductor. Track rail, okay na? So this is nothing but a return conductor, okay na? Second conductor use చేసుకుంటున్నాం, okay? You may be understand, okay? సింపుల్ అమ్మా, ఏం లేదు, ఇవి ఎంత సేమ్ బస్సెస్ లాగే అనమాట. వీఆర్ యూజింగ్ 500 volts DC సప్లై యూజ్ చేసుకుంటాడు. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసుకునేది అంటే సింగిల్ ఓవర్ హెడ్ లైన్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. సింగిల్ ఓవర్ హెడ్ లేదంటే సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ లా యూజ్ చేసుకుంటాడు, ఓకే? ట్రాక్ ని, ఓకే? సో ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఏమో పాజిటివ్, ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్ లైన్ యూజ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఏమో పాజిటివ్, ఓకేనా? ఈ ట్రాక్ కొంచెం చూసారా, ఈ ట్రాక్ ఏమో నెగిటివ్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, ఓకే? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రామ్ వేవ్స్ అనమాట. ఇంకా చెప్పాలంటే సమ్ డిస్కషన్స్ ఆర్ దేర్, points are there, please note down. Equipment, so equipment ఏంటంటే used in tramways is similar to that of railways only, that is
more than the output, but ఏంటంటే స్మాల్ డిస్కషన్ ఏంటంటే బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, నాట్ మోర్ దెన్ 40 to 50 kilowatts. Okay, that is the main some disadvantage. Okay, usually the tramways are provided with two driving axles to control the speed of the vehicles from either ends. ఓకే, ఏ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనం ఏంటంటే టూ డ్రైవింగ్ యాక్సిల్స్ ఉంటాయి టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఎందుకంటే బస్సులో అయితే మామూలుగా మనం చూసే బస్సు ఫ్రంట్ టైర్ పడేవాడు అర్థమైంది కదా, మనం బ్యాక్ టైర్ పడేవాడికి మనకు అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఈ ట్రామ్ వేవ్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం యూజువల్లీ మనం రోడ్స్ మీద చూస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, బట్ రోడ్ మీద చూస్తే టూ సైడ్స్ మన కంట్రోల్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకేనా, that's why ఏంటంటే he used tramways with two driving axles to control the speed of the vehicle. ఓకేనా, రైట్. The main drawback of tramways is that they have to run along the guided routes only. గైడెడ్ రూట్స్ మనం చెప్పిన ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మనం ముందే ఇదంతా చెప్పేస్తారనమాట, ఈ రూట్ లో వెళ్ళాలి అనేది. ఓకేనా, గైడెడ్ రూట్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, rheostatic and mechanical braking can be applied to tramways. Okay, right. So mechanical brakes can be applied to the low speeds for providing better saturation, where electrical braking is ineffective during the normal service. ఓకే, సో మనకేంటంటే ఎలక్ట్రికల్ కాకుండా మెకానికల్ బ్రేక్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, బట్ ఏంటంటే ఒక స్మాల్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే లో స్పీడ్ ఓన్లీ. ఓకే, రైట్. So the erection and maintenance cost for tramways are high, since the cost of overhead distribution structure is costlier, and sometimes it may cause source of danger to other road users also. అదే ఇప్పుడు చెప్పాం కదా మనం ఈ ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అంటే జనాలు తిరిగే టైంలో జనాలు ఎంత తిరుగుతూ ఉంటారు, ఇక్కడే మనం ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏం సరే సడన్ గా ఏదైనా జరిగిన పెద్ద ఎయిర్ గాలి వచ్చిన ఆ లైన్స్ ఏమైనా పడిపోయినా సరే ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజర్ ఫర్ రోడ్వే యూజర్స్ అనమాట. అదే పాయింట్ చెప్పారు, డైరెక్షన్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ వెరీ హై అనమాట. ఓకేనా, tramways, this is about tramways. Okay, coming to next one is trolley buses. Trolley buses కూడా చూపిస్తాను నేను. ఇదిగోండి, దీస్ ఆర్ ద ట్రాలీ బస్సెస్. దీనికి ఏం ట్రాక్ అంటూ ఏమి ఉండదు, బట్ ఏంటంటే ఓవర్ హెడ్ లైన్ కంపల్సరీ. ఓకేనా, ఓవర్ హెడ్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు సింపుల్ గా, చాలా ఈజీ అనమాట. ట్రాక్ ఏం అవసరం లేదు, మామూలుగా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే కాకపోతే అదే లైన్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఓకేనా, రైట్. ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ tramways is running along the track is avoided in case of trolley buses. అర్థమైందా? ట్రామ్వేస్ అంటే ప్రీవియస్ మనం యూజ్ చేస్తున్న ట్రామ్వేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఆ ట్రామ్వేస్ లో సో ట్రాక్ కంపల్సరీ అనమాట. ఈజ్ రన్నింగ్ అలాంగ్ ద ట్రాక్ ఈజ్ అవాయిడెడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాలీ బస్సెస్. ట్రాలీ బస్సెస్ ఏంటంటే అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి, ఆ ట్రాక్ లోనే కంపల్సరీగా గైడెడ్ రూట్స్ లోనే వెళ్ళాలని చెప్పాను మీకు ప్రీవియస్ లోనే, అవునా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అది అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్. ఓకే, and fed from 600 volts DC supply from two overhead line conductors. We can see here two overhead line conductors. This is one and this is second one, right? Two overhead line conductors by means of two conductors, right? So even though the overhead distribution structure is costlier అయినా సరే the trolley buses are advantageous. ఎందుకంటే because they eliminate the necessity of track in roadways. కంపేర్ ట్రామ్వేస్ అనమాట. ఒక ట్రామ్వేస్ తో కంపేర్ చేస్తే సో మనకి ఏంటంటే రోడ్ లో మనకి ట్రాక్ ఆ గొడవ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాలీ బస్సెస్ రియోస్టాటిక్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ డ్యూ టు హై adhesion between the roads and rubber types అనమాట. ఓకేనా, ఏ DC కాంపౌండ్ మోటార్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ట్రాలీ బస్సెస్. కాంపౌండ్ మోటార్ యూజ్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఈ ట్రాలీ బస్సెస్. Right, this is about system of traction. Okay, next coming to system of track electrification. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే మనం యూజ్ చేసుకున్న ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సప్లై ఎలా ఉంది అని చెప్పి చెప్తాను. దట్ ఈస్ నవేడే బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సప్లై. మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సప్లైని బట్టి ద ట్రాక్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ కేటగిరీస్ ఇంటూ దట్ DC. ఏసీలో మనకి ఏంటంటే సింగిల్ ఫేజ్ ఉంటుంది, 3 phase ఉంటుంది.
సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే కాంపోజిట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే బోత్ యూ కెన్ యూజ్. అదేంటంటే సింగిల్ ఫేజ్ టు డీసీ సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేస్తారు, తర్వాత సింగిల్ ఫేజ్ టు 3 ఫేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాంపోజిట్ సిస్టమ్ అంటాం. సో ఫర్ దీస్ 3 సప్లై సిస్టమ్స్ నుంచి ఏంటంటే కాంపోజిట్ సిస్టమ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సింగిల్ ఫేజ్ టు డీసీ అండ్ సింగిల్ ఫేజ్ టు 3 ఫేజ్. ఓకేనా, సో కాంపోజిట్ అంటే కంబైన్డ్ అని మీనింగ్. ఓకే, right. Coming to first one, we are using here that is a DC supply. Just to 4 points I will discuss here. Please note down. First one is, in the system of traction, the electrical motors employed for getting necessary propelling torque should be selected in such a way that they should be able to operate DC supply. ఓకేనా, అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే DC సప్లై కంపల్సరీ ఏంటంటే అవైలబిలిటీలో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, మనకి ఇప్పుడే ప్రీవియస్ డిస్కషన్ చెప్పాను. DC సిస్టమ్ ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా మనకి ట్రామ్వేస్, ట్రాలీ బస్సెస్, ఇవే కదా మనం యూజ్ చేసుకుంది DC సిస్టంలో. DC సిస్టంలో ప్రీవియస్ ఇదిగోండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే DC సప్లై ఇచ్చుకున్నాను. అవునా, 600 DC అని చెప్పాడు, ఇక్కడ ఏంది 500 DC అని చెప్పాడు. అవునా, సో ఇదేంటంటే ఇన్ దిస్ ట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ గెటింగ్ ద propelling torque ఎలా నుంచి వస్తుంది, షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆపరేట్ DC సప్లై ఆపరేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ DC సిస్టమ్ అన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక పాయింట్, దట్ ఈస్ DC సిరీస్ మోటార్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ tramways and trolley buses also, and DC compound motors also used for previous discussion చెప్పాను. ట్రాలీ బస్సెస్ కి యూజ్ చేస్తాను, DC కాంపౌండ్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఏంటమ్మా, ప్రీవియస్ చెప్పింది 500, 600, ఇంకా 750 ఉంటుంది, 1500 ఉంటుంది, 3000 కూడా ఉంటుంది మనకు. 3000 వరకు ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఈ సిస్టంలో 300 volts, రైట్. సో కరెంట్ డైరెక్ట్ మనం ఏం చెప్పలేము, అవునా కదా, రైట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఏంటంటే DC సప్లై ఫర్ ట్రాక్షన్ మోటార్ కెన్ బి obtained ఫ్రమ్ సబ్స్టేషన్స్ equipped with కన్వర్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. కన్వర్టర్స్ యూజ్ చేసేసి ఏంటంటే సబ్స్టేషన్స్ నుంచి AC నుంచి DCకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐ రిపీటెడ్ దట్ ద DC సప్లై ఫర్ ట్రాక్షన్ మోటార్ కెన్ బి obtained ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి, ఫ్రమ్ ద సబ్స్టేషన్స్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ రోటరీ కన్వర్టర్స్ టు కన్వర్ట్ AC టు DC, రైట్. సో దీస్ సబ్స్టేషన్స్ ఏంటంటే రిసీవ్స్ ద AC పవర్ ఫ్రమ్ 3 ఫేజ్ హై వోల్టేజ్ లైన్ నుంచి మనం ఏంటంటే సింగిల్ ఫేజ్ కి కన్వర్ట్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ మనం ఎలా తీసుకుంటాం ఇక్కడ, బై యూజింగ్ ఆఫ్ రోటరీ కన్వర్టర్స్ ఏంటంటే DC నుంచి DC కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ DC సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే, DC సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ సబర్బన్ సర్వీసెస్. సబర్బన్ అంటే ఏంటమ్మా, మా లోకల్ సర్వీసెస్ అనమాట. సబర్బన్ సర్వీస్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వేర్ స్టాప్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వస్తాయి మనకి, ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే స్టాప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అక్కడ వేర్ వీ నీడ్ ఫ్రీక్వెంట్ స్టాప్స్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాప్స్ ఆల్సో తక్కువ, స్మాల్ ఉన్నాయి అనుకో, we go for a DC system. Okay, right. And coming to second one, that is a single phase AC system. Single phase AC system, this is all about a theory topic amma. Okay na, please concentrate. Coming to single phase AC system, right. Single phase AC system, యూజువల్లీ AC సిరీస్ మోటార్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఐడియా ఉందా మీకు? AC సిరీస్ మోటార్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. AC series motors are used in this case of that is AC single phase AC system. So normally the operating voltage ఏంటంటే that is 15 to 25 kilovolts అన్నమాట. 15 to 25 kilovolts యూజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంపల్సరీ కదా, దట్ ఈస్ 25 హెర్ట్జ్ అనమాట. 25 హెర్ట్జ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 163/2/3 అంటారు, ఇంటూ 2/3, రైట్. సో ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ AC సిరీస్ మోటార్స్ దట్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్
అవునా కదా. బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఏసీ సిరీస్ మోటార్ ఏంటంటే, అది ఏసీ సర్వో మోటార్స్ ఏంటంటే లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తాయి. బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి. ఓకేనా. సపోజ్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ హై వోల్టేజెస్ వచ్చాయి కదా, ఈ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజెస్ మనం ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ బట్టి మనకి ఈ నార్మల్ ఏంటంటే వీటిని ఏం చేస్తామంటే రెడ్యూస్ టు, సో ఆల్సో దీస్ హై వోల్టేజ్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ టు suitable low voltage also, that is 300 to 400 by using of ఏంటి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. అవునా కదా. ఈ వోల్టేజెస్ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అవునా. సో మెయిన్ ఇంకా లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కెమ్ టు ఎలా వస్తుంది మనకి, కెమ్ టు obtain ఫ్రమ్ నార్మల్ సింపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్స్ అంటే దట్ ఈస్ సైక్లో కన్వర్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. ఈ వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ చేయడానికేమో మనం స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీ 25 కి డౌన్ చేసుకోవడానికి ఏదమ్మా సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్రెడీ 50 ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్స్. అవునా కదా. రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిస్టమ్. మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ మెయిన్ లైన్. అవునా. మెయిన్ లైన్ ఉంది కదా మనకి ప్రెసెంట్ యూజ్ చేసుకునే ట్రైన్స్ అన్ని ఏంటంటే మెయిన్ లైన్ సర్వీసెస్ అంటాం వాటిని. ఓకే. మెయిన్ లైన్ సర్వీసెస్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిస్టమ్ ఏంటంటే మెయిన్ లైన్ సర్వీసెస్. మనం ప్రెసెంట్ ట్రైన్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకునేది ఏంటంటే సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సర్వీసెస్ ఓన్లీ. ఓకే. రైట్. కమింగ్ టు 3 phase ఏసీ సిస్టమ్. in this type of traction system, okay, 3 phase induction motors are employed. Okay, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాం, డీసీ సిస్టంలో డీసీ సిరీస్ మోటార్స్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అవునా. డీసీ సిరీస్ మోటార్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిస్టంలో ఏమో దట్ ఈస్ ఏసీ సిరీస్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారని చెప్పాను. అవునా. నెక్స్ట్ 3 phase ఏమో 3 phase ఇండక్షన్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు. అక్కడ ఏసీ సిరీస్ మోటార్స్ ఏమో ఇండక్షన్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. So for getting the problem torque or power, right. So operating voltage ఏంటంటే ఇక్కడ 3000 to 3600 volts AC. The supply frequency same previous గా చెప్పాను కదమ్మా, that is 160 into 160 into 2/3, right. You can calculate it as simply that is 25 or 30. Okay. 3 phase AC system is mainly adapted for the services where the output power is required high. Okay, output power is where required high anamata. Alage regeneration of electrical energy is possible anamata by using the 3 phase AC system lo entante regenerating electrical energy is possible. Regenerating electrical energy and ఏంటమ్మా, so the energy can be generated back to the supply. Okay, when it is not required. Okay, that is a main ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ that is track electrification system is a high cost of overhead distribution structure. అవును కదా. అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏంటంటే హై కాస్ట్ తో ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఈ లైన్ నుంచి ఎక్కడికో ఒక ట్రాక్ వేసేసి ఆ ట్రాక్ తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మళ్ళీ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ కూడా వచ్చేయాలి. అవునా కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ దిస్. ఇంకా అడ్వాంటేజ్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే లో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఉంది మనకి. అవునా. హై స్టార్టింగ్ టార్క్, దేర్ ఆర్ లో స్టార్టింగ్ అండ్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ మనకి అవైలబుల్, అండ్ ఆల్సో అబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోల్. These are some advantages, disadvantages are there. Okay. Right, coming to fourth one, composite system. In the what is mean the composite system? First of all, we go for, so elidamma, so పైన మనకి ఏంటంటే యూజ్ చేసుకున్న మూడు ఏంటంటే సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. బట్ ద సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సిస్టమ్ ప్రిఫరబుల్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వోల్టేజ్ కెన్ బి స్టెప్ అప్ టు హై వోల్టేజ్ విత్ యూజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అవునా. ఆర్ స్టెప్ డౌన్ ఆర్ స్టెప్ అప్. ఓకేనా. విచ్ రెడ్యూసెస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. రైట్. సో వేర్ యాజ్ ఇన్ డీసీ సిస్టమ్ లేదంటే
DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేసాం, అవునా కదా? దట్ ఈస్ DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేసావు, which has desirable features. And for three phase system ఏమో త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యూజ్ చేసావు, అవునా? హ్యాస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఉంటుంది ఇండక్షన్ మోటార్లో, అవునా? సో ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు కంబైన్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్, సారీ, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బోత్ ఏసీ అండ్ డీసీని కంబైన్ చేస్తూ వచ్చే సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకునేది దట్ ఈస్ కాంపోజిట్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం, ఓకేనా? నేను ఇక్కడ త్రీ సిస్టమ్స్లో అడ్వాంటేజ్ చెప్పాను, అవునా? వాటిలో ఆ రెండు కంబైన్ చేసి వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ ఫేజ్ టు డీసీ, ఓకేనా? సింగిల్ ఫేజ్ టు డీసీ. సో ఇన్ దిస్ ఏంటంటే మనం హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం ఏంటంటే సమ్ లాసెస్ అనేవి మనకి రెడ్యూస్ అవుతాయి. సో విచ్ కెన్ బి అవైలబుల్, విచ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ సింగిల్ ఫేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్, అవునా కదా? సో DC సిరీస్ మోటార్ ఎందుకు ఎంప్లాయ్ చేస్తారు ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద హై టార్క్ ప్రెసెంట్. DC సిరీస్ మోటార్ ఏంటంటే ఇక్కడ DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, ఓకేనా? సప్లై ఏమో సింగిల్ ఫేజ్ సప్లై యూజ్ చేసుకొని, సో ఫర్ టార్క్ కోసం ఏమో DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, ఓకేనా? ఫైనల్లీ సింగిల్ ఫేజ్ AC డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ మినిమం కాస్ట్, ఓకే? మినిమం కాస్ట్ విత్ హై ట్రాన్స్మిషన్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ, ఓకేనా? సో DC సిరీస్ మోటార్ ఇస్ ఐడియల్లీ సూటబుల్ ఫర్, తెలుసు కదా మనకి ట్రాక్షన్ యూజ్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా DC సిరీస్ మోటార్. ఫస్ట్ నుంచి మనం అంటే మేబీ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ నో దట్, ఓకేనా కదా? DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, ఓకే? సో ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 25 కిలో వోల్ట్స్, ఓకేనా? ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ 25 కిలో వోల్ట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాడు సింగిల్ ఫేజ్ కి, ఓకేనా? అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటమ్మా 50 హెర్ట్జ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇన్ ఇండియాలో యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం మనం ఇక్కడ, ఇది, ఓకేనా? మనం యూజ్ చూసుకున్న ఇండియాలో ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్ ఫేజ్ టు DC, దట్ ఈస్ DC సిస్టమ్, రైట్? అండ్ సెకండ్ వన్ ఏందమ్మా సింగిల్ ఫేజ్ టు త్రీ ఫేజ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏంటంటే క్యాండో సిస్టమ్ అంటాం. క్యాండో అంటే KANDO, క్యాండో సిస్టమ్ అంటాం దీన్ని. Single phase to three phase system means actually the single phase AC system is preferred for distribution network, అవునా కదా? Since single phase overhead transmit, that is distribution system, is cheap, but ఏంటంటే త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ట్రాక్షన్ మోటార్, సో విచ్ ఇస్ సింపుల్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ అనమాట. ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పాను, నువ్వు త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యూజ్ చేసేసి ఇక్కడ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యూజ్ చేస్తానంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్, ఆటోమేటిక్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఉంటుందని చెప్పాను, అవునా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ we use the three phase system because it has the provision to provide the automatic regenerative braking, అవునా కదా? రైట్? సో వోల్టేజ్ సేమ్ అమ్మా 15 to 25 కిలో వోల్ట్స్ అండ్ 50 హెర్ట్జ్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, రైట్? సో అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టు రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్, కావాలంటే టు రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్ కోసం స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, అవునా? సో ఫర్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఏందమ్మా, హై స్టార్టింగ్ టార్క్ ఏంది మనం, సో ఆల్సో యూజ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్టర్ మోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ యూజ్ చేసుకుంటాడు ఇక్కడ, అవునా? సో టు అచీవ్ బెటర్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆల్సో, right? These are the about that is system of track electrification, right? I give you an idea and also I give the material also, okay? Right, coming to next class we go for that is special features of traction motors, okay? So we covered in this class, so we covered that is two topics, that is a system of traction and system of track electrification, okay? These two things, and then next we are going to discuss that is special features of traction motors, okay? And thereafter we go for
speed time curves, very very important topic. Okay, tomorrow. So all of you. Okay, thank you.